Namaste for everyone. Dear students, social distance, social distance, social distance. See, this is the present way of life wherein we have to maintain social distance so as to overcome from the crisis of COVID-19. In this social distance, create so many other distances which is the threat to our life. For example, this social distance create distance between you and college, distance between you and your lecturers, distance between you and your education. Therefore, our reputed institution, which is the unit of Vivekananda Vidyavardhaka Sangha, that is Vivekananda PU College Puttur, think for these online classes. I think you attend our previous episodes also. See, in this episode, in this unit, I used to continue my discussion in the first chapter, that is accounting for not for profit organization, that is 12 mark problem. Students, be possess your notebook and further pen also. Pen ಮತ್ತು notebook ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗೆ ನೋಡಬೇಡಿ. Okay, while working out the problem by me in the blackboard, follow me. Okay, see, one important thing I have to mention. ನಾನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. In accounting, as far as your question paper pattern is concerned, there are 1 mark question, there are 2 mark question, which is theory. Adu theory. For example, in 1 mark question, there is true or false, fill in the blanks, multiple choice, 1 sentence answer, 1 word answer it may be, and further 2 mark, which is the theory. But because of time limit, we are not going to discuss such theory part. ಆ theory part ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ because of time limit. But student, this is true that if you know how to work out the problem in accounting, certainly you are able to work out even to answer 1 mark and 2 mark, I mean theory questions also, because problem is based on theory, theory is based on problem. ನೀವು 12 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ we studied about how to prepare income and expenditure account, how to prepare balance sheet for 12 mark. See, it contain its own theory. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಥಿಯರಿ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, receipts and payment account is prepared out of cash book, therefore it contain only cash item. In receipts and payment account, capital item also included, revenue item also included, and receipts and payment account include the items of, I mean amount of current year, previous year, next year. Income and expenditure record only revenue item, balance sheet contain only capital item. See, these are the various theory we must know to work out 12 mark question. So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡದಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ preparation of income and expenditure account of existing non-profit organization. See, ನಾನು ಮೊದಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, in the case of non-profit organization in your syllabus there are 2 varieties of problem. 2 ವೆರೈಟಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ್ಯೂಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ್ದು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್? ಎ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ 2 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ 3 years ಬ್ಯಾಕ್, 2, 3 ಅಥವಾ 4 ಅಥವಾ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. See, here in this session our discussion about a non-profit organization which is existing. Okay, ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ದು ಅಲ್ಲ. See here, if it is existing non-profit organization, then in the problem there are 3 parts. Okay, problem ಅಲ್ಲಿ 3 ಭಾಗಗಳಿರ್ತದೆ. So by considering such an 3 part, you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet. Yes, let me know what are the 3 parts. Yes, number 1, see, balance sheet. Balance sheet ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
What is this balance sheet? Balance sheet of previous year, because it was existing, ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು, ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷವೇ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ this is the balance sheet of last year. Okay, consider balance sheet of last year, number 1. Second one, receipts and payment account. First one, balance sheet, old balance sheet. Second one, receipts and payment account, second part. And third one, adjustment. Okay, so adjustment ಇದೆ. So like this, by putting our legs in 3 boats, 3 ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನಿಟ್ಟು, ಕಾಲಿರುವುದೆರಡು, ಓಕೆ, 3 ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಎಷ್ಟು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು? ಓಕೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 1, ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. What do you mean by revenue item? Those transactions or event which are recurring and benefit of which limits for a year. Okay, so that is called revenue item. And capital items are recorded in balance sheet. Capital item ಗಳನ್ನು balance sheet ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. And further, receipts and payment account ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋದು? It is not created out of ಗಿಲಿ magic. ಇದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಂದ ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. Okay, receipts and payment account is prepared out of cash book. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್. ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಸಮ್ವಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ನಾನು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್. Okay, number 1. And further, receipts and payment account include current year amount as well as next year amount, or it may be the previous amount. For example, see here, subscription. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ. 2013-14 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಿದೆ, 14-15 ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. It is included because it is prepared out of cash book. Cash book contain all receipts of cash, whether it is relating to current year, previous year, next year. But while preparation of income and expenditure account, now income and expenditure account annu maduvaga, this is the account that is prepared for the purpose of knowing current year income. ಅದು ಈ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್, all income and expenses relating to particular year only matched. ಓಕೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ವರ್ಷದ ಇನ್ಕಮ್ ನ ಜೊತೆ ಅದೇ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮಂತ್ರ? ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಬಂದಿರ್ಲಿ ಬರದಿರ್ಲಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಕೊಡದಿರ್ಲಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವಾಗನೇ ರಿಸೀವ್ ಆಗಲಿ ಯಾವಾಗನೇ ಪೇ ಆಗಲಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಹೌದಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಆರ್ ಮುಂದಿನ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಟಮ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ಮೀನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಫಿಗೆ. What do you mean by life? Life means past, life means present, life means future. ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಂಟು, ಇಯರ್ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, current year income and current year expense is recorded because income and expenditure account is prepared to know the income or expense of current year only. Adu ee varshaddu. Yes, okay, let us refer the problem. In last year enittu? Cash 1400. See, this is called opening cash.
last year closing cash is current year opening cash. See, this 1400 cash, closing cash, which is nothing but opening balance. Okay, 1400. Remember, this 1400 not recorded anywhere in the problem. Idannu ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. No, ಇದನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. This 1400 opening cash. You know what is the reason? Because though this is the cash on opening date, we not preparing the account on opening date, we are preparing the account on closing date. ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗುವ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, at the end of the year. In the same way, business profit or loss is calculated at the end of the year. So this is opening cash. Opening date ಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ this cash not recorded anywhere else. ಎಲ್ಲೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Yes, okay, cash, books. See, books. See here, book means, so that is asset. Book is asset. ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಬುಕ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್. ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಬುಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಬುಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್. ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲೂ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಲ್ವ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ 5%. ಅವರು 5% ಬಡ್ಡಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ವಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 5% ಲೇಟರ್. Okay, and outstanding subscription. See, last year subscription of rupees 600 is outstanding. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. It means whatever the subscription received in current year, 1 minute, how much subscription received in current year? In current year 2013, subscription received total 12,000. Okay, so out of such 12,000, 600 relating to last year. Okay, 600 relating to last year. Remember, and further, outstanding rent liability, outstanding rent. Last year rent of rupees 200 was due to pay. ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. one. And second one, how much rent we paid in this year? So we paid the rent of rupees 2,400. ನಾವು 2,400 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Therefore 200 of the last year, out of 2,400 ಅಲ್ಲಿ 2,000 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. While writing the capital fund in new balance sheet, we have to write what about the closing balance by adding and deducting necessary item. What are the items add to capital fund and what are the item deduct from capital fund? I will explain in later part. Yes, next, receipts and payment account. Okay, receipts and payment account. Receipts and payment account prepared out of cash book. Therefore, it contain only cash item. Yes, I will read the item. By application of principle of accounting, apply and decide whether it is capital item or revenue item. Okay, receipt, to balance brought down. Opening cash ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, because we not prepare the account on opening date, we are preparing the account on closing date. Okay, ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Okay, to balance brought down 1,400. Subscription. Okay, second item, subscription. Students, subscription whether it is capital or revenue, subscription is a revenue item, because subscription in Kannada, which is called Vantige, is regularly received from the member by a non-profit organization to various events and to celebrate the various function. Subscription regularly received, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Therefore subscription is a revenue item. Okay, recorded in income and expenditure account. And further, entrance fees. Okay, entrance fees rupees 2,000. See, entrance fees and further donation, ಎರಡು ಐಟಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಡೊನೇಷನ್, ಇದೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ there is controversy among ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದ್ದದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಅಂತ. ನೋ. There is controversy about the treatment of only two items. One entrance fees, another one is donation. Yes, therefore normally hint is given in the problem so as to decide and to fix whether it is capital or revenue. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಡೊನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. 1 minute, let's check whether hint is given in the problem.
Yes, here hint is given that half of the donation and half of the entrance fees to be capitalized. Okay, half of the donation alli ardha means out of 4,000 2,000 and half of entrance fees out of 2,000 1,000 capitalize ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, yes, therefore half of the donation and half of the entrance fees capitalize, ಅರ್ಧ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೊನೇಷನ್, ಯು ಮೇ ಟ್ರೀಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಆರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. That is true. Okay, ಹೇಗೂ ಆಗ್ಬಹುದು, that is your choice. But for the purpose of getting uniform answer from the students in answer sheet, normally hint is given. Okay, and further, sale of old newspaper is regularly sold. ಹಳೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಪಿಗೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್? ಹಳೆ ಪಾತ್ರೆ, ಹಳೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ಅದನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಳೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅಂಡ್ ಸಂಡ್ರಿ ರಿಸಿಟ್, here sundry receipt means the various petty receipts by a non-profit organization which is not generated in the ordinary course of the business. Okay, so sundry receipt ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೈನ್ಗಳು, ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಗೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವಾ, such gain are known as sundry receipt which is non operating incomes. Okay, ಅದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು. and donation, it is said that half of the donation to be capitalized. and payment, ಖರ್ಚುಗಳು, rent. See, in this year we paid the rent of rupees 2,400. now 2,400 rent ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, in the form of cash we paid. but here it is said that outstanding rent 200 last year due, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಡ್ಯೂ 200 ಇದೆ. though it was relating to last year pending, 200 is deducted. ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ in second PU you paid the fees of rupees 2,400, 2,400 ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ? in current year, in second PUC. and in first PU there was pending of rupees 200, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. if so, out of rupees 2,400 paid in this year, 200 relating to which year? 200 relating to previous year. though it relate to previous year, it not matches to the current year, ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ 31st March 2014 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಈ ವರ್ಷದ್ದು 300 ಬಾಕಿ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್? though we paid the rent of rupees 2,400, yet there is the pending of rupees 300 relating to current year. ಅದು ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಹೌದಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? whether it is income or expense, whether it is received or not, whether it is paid or not, if it is relating to current year, whether it is received or paid in any year, if it relate to current year, then that is added. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. and printing expense is revenue, so recurring, therefore it is to be revenue. office expense, for the purpose of day to day maintenance office, various expenses are there which is recurring in nature, revenue. books bought, okay, good, books bought. see here in our library there was the book of rupees 14,000 which was purchased in last year. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 14,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. further they purchase the books. okay, further they purchase the books bought which is asset in the library. ಇದು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ದು ಬಿಸಾಕುವಂತ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ. okay, it is the books for reference in the library. okay, therefore books bought, it is asset recorded as a asset in the balance sheet. okay, and further one date is given. see, 30th 9 2013 ಒಂದು ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is purchased date, ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ದಿನ. do you know what is the importance of this date? ಈ ಡೇಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನು? see here, while charging depreciation, see here, fourth adjustment, depreciate books at 10%. ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಓದ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಓದ್ತಾ ಬುಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 10% ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು.
Now what is the principle of charging the depreciation? ಸರಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ 14,000, ಆನ್ ದಿಸ್ 14,000 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಇಯರ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಚ್ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಇಯರ್. ಅದನ್ನು ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ವರ್ಷ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರಿಪೀಟ್, 14,000 books last year iddu because it is given in last year balance sheet. Such an 14,000 books, such an lot, a lot used for whole year in current year. And further this books, another lot purchased in this year, it is purchased on 30th 9 and put to use. ಅದನ್ನು 30th 9ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿತ್ತದು? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದು ಶಾಪಲ್ಲಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ 30th 9 ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ವೆದರ್ ಬಿಫೋರ್ 30th 9 ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 30th 9. ಆಫ್ಟರ್ 30th 9 ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಡೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಓಕೆ, 30th 9 ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಂದದ್ದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಇಟ್ ಪುಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. ಫಾರ್ 6 months ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಬುಕ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾತಾಡುವ. ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ, ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಲಾಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್? 6 months, ಐ ಮೀನ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಉಪಹಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಂಬರ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ರೆವೆನ್ಯೂ, ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? By balance carry down means, see, these are the various receipts. ಇದೆಲ್ಲ ಹಣ ಬಂದದ್ದು. And further these are the various payment till refreshment. ಈ ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ನ ತನಕ ರೆಂಟ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಆಫೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ rupees 3,600 ಉಳಿದ ಕ್ಯಾಶು. ಓಕೆ, ಉಳಿದ ಕ್ಯಾಶು. Though it is prepared, which is prepared, receipts and payment account is prepared out of cash book, this balance is nothing but cash. Idu cash. Cash is asset, we know. Therefore, this 3,600 is recorded in a new balance sheet. See, 1,400 opening cash, ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಡ್ರಾವರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದುಡ್ಡು. This is at the end of the year. We preparing the account at the end of the year, therefore this 3,600 is considered, whereas 1,400 is ignored. Okay, idan ignore ಮಾಡಬೇಕು because we are preparing the account at the end of the year. Yes, okay, we studied about receipts and payment account. Now let us discuss about third part, adjustment. Outstanding rent 31st March 2014. See, 31st March 2014 is a current year. Current year is 13-14. Okay, previous year 12-13. Next year 14-15. Yes, okay. So this is relating to current year. Add subscription receivable for 2013-14 rupees 400. See, subscription of rupees 10,000 received relating to the current year. Current year 13-14 ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ವಾ? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ 13-14. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 10,000 ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Though we received 10,000, yet 400 is outstanding relating to current year. It is clearly said that 13-14, which is the current year. Therefore, ಈ ವರ್ಷದ ಹೌದಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಆನಂತರ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಗುಡ್. Next, half of the donation and half of the entrance fees capitalized. That is the hint. Why hint is given? Because of controversy about the item. ನೋಡಿ, ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಮಂದಿಯ ಒಪಿನಿಯನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವಾಗ ಡಡ್ಡಗ ಅಂತ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ, ಸೊ ಆವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಟ್ entrance fees is received at once, but different member are going to enter in different month, different date. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕರಿಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ವೇ
ಅಂತ ಕೆಲವರ ಒಪಿನಿಯನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಡೊನೇಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೆಲವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆದರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಡೊನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು? ದಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಡುವವರಿಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಮ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ರೆಕರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಹಿಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್ at 10%. Okay, I explained at once. Okay, depreciation 10% on old books for whole year and newly purchased books for 6 months. 6 months, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 6 months, not 6 months in all problem, because here date given, date of purchase given. Depending upon purchase date, after purchase till end of the year, after purchase till at the end of the year, we have to charge depreciation. Okay, so this is about the problem. Yes, now students, we have pen and paper, I mean notebook. Let us prepare the account. Draw the columns. Income and expenditure account for the year ending 31st March 2014. ಮಕ್ಕಳೇ, ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗೆ ನೋಡಬೇಡಿ, ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ascertain how to prepare it. Okay, and balance sheet later. Yes, okay, income and expenditure account. Jai, start. Good. See, income and expenditure account is nominal account. It is nominal account. According to nominal account, debit all those expenses and losses. Debit side expense ಗಳನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. What is that expense? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಡಿ ಹೋದ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್? ಇನ್ಕಮ್. ಜೈ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಲ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ವಂತಿಗೆ, ರಿಸಿಟ್, ರೆಕರಿಂಗ್ ರಿಸಿಟ್. ಓಕೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ಕಮ್. 1 minute. ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ account. Receipts and payment account is real account. This is nominal account. Quite opposite. What do you mean by real? Yes, haudu, satya, that is real. What do you mean by nominal? Nominal ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ, for name sake only. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಕೌಂಟ್, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಕೌಂಟ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧ ಆಗಲೇಬೇಕು. Am I right? Yes, okay. So buy subscriptions. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷದ್ದು ಬರಿಬೇಕು? ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, 3 ವರ್ಷಗಳಿದೆ. ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ, ಇದು ಈ ವರ್ಷ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನೀವು ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯುವರ್ ಸೈಟ್, ಯುವರ್ ಲುಕ್, ಯುವರ್ ನೋಟ, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೇನು ಕಾಣಬೇಕು? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಇವ್ ದ ಐಟಮ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಡಿಡಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಯಾವುದಿದೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಅದು ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಕಂಡ್ರು ಕಾಣದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಹೌ ಮಚ್? ಸಿ, 13-14 ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, 14-15 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದು ಯಾವುದು? 10,000. ಟೋಟಲ್ 12,000. ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಈ ವರ್ಷದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷದ್ದು. ಸೊ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, 10,000. 1. Though we received the subscription of 10,000, what are the adjustment? Here it is said that outstanding subscription. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 600 ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿತ್ತು. Last year 600 was due. So out of this 10,000, 600 relating to previous year because it was due in last year. Okay, so therefore rupees 600 given in old balance sheet less outstanding for last year. Less outstanding for last year. ಕಳೆದ ವರ್ಷದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now it is 9,400. Okay, 9,400. Have you understood?
how subscription we received 10,000. We received the subscription of rupees 10,000. Out of such 10,000, ಈ 10,000 ಅಲ್ಲಿ 600 relating to previous year, see given in old balance sheet, so 600 deduct, number one. And second adjustment, subscriptions receivable, barlikuntu, receivable, we have the ability to receive. Subscription receivable for 2013-14, 400 relating to which year? Relating to current year, therefore it is add, plus outstanding for CY means current year, outstanding for current year 400. Okay, now it is 9,800 is the actual subscription of current year, whether it is received or not. ಅಕ್ರೂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿ, ಬಂದಿರಲಿ ಬರದಿರಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಕೊಡದಿರಲಿ ಅದು ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಹೌದಾದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್. ವಿ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 9,800 ರಿಸೀವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ is 9,800 ರಿಲೇಟ್ಸ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಎಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಓವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಚ್ ಅಂಡ್ 200 is there, no? 200 it relate to 14-15 means next year amount received in this year, which is liability to the business, therefore this 2,000 shown as liability. Entrance fees, capital or revenue, controversy. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಬೈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್? ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ 2,000. ಓಕೆ, 2,000 ಅನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 2,000 ಅರ್ಧ. ಓಕೆ, 2,000 ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1,000. ಓಕೆ, ಸೊ 1,000 ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ನನಗೆ ಮರ್ತೋದ್ರೆ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಹಳೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಮಾರಿದ್ದು. ಹಳೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಓಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಟುಡೇಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್, ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ನಾಳೆ ಕಡಲೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಲೈಫ್ ಶಾರ್ಟ್. ಸೊ ಬೈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1,000. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡ್ರಿ ರಿಸಿಟ್. ಸಂಡ್ರಿ ರಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see this is the account of library. Okay, this is the account of library. So ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಸಂಡ್ರಿ ರಿಸಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫೈನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್ ಆರ್ ಡಿಲೇ ವೈಲ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬುಕ್. ಅವರು ಬುಕ್ ಅನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಂಡ್ರಿ ರಿಸಿಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಸೊ ಬೈ ಸಂಡ್ರಿ ರಿಸಿಟ್, ಬೈ ಸಂಡ್ರಿ ರಿಸಿಟ್. ಅದು ಸಂಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಸುಂದ್ರಿ ಅಂತ ಓದಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಸಂಡ್ರಿ ರಿಸಿಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 600. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೊನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡೊನೇಷನ್? ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಹಿಂಟ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಡೊನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್. ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿ? ಅರ್ಧ ರೆವೆನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನೀರು ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಏನುಂಟು? ದಟ್ ಈಸ್ ಖಾಲಿ ಉಂಟು, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬೈ ಡೊನೇಷನ್. ಬೈ ಡೊನೇಷನ್, ಟೋಟಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 4,000, ಟೋಟಲ್ 4,000, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ 4,000 ಆಫ್, 4,000 ಇಂಟು ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2,000. ಫರ್ದರ್ 2,000 ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಎಸ್, ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಖರ್ಚುಗಳು ಬೇಜಾರದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಬರೆಯುವಾಗ ನೆಗಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಗುಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೆಂಟ್, ಬಾಡಿಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಂಟ್ 2,400 ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ನಾವು ರೆಂಟ್ 2,400 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ನೋ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟಾ ನೋಡಿ. ರೆಂಟಿಗಿರೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಡುಕೋದು? ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ. ರೆಂಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ RENT ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಉಂಟು ನೋಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ RENT ಉಂಟು ಅಂತ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಂಟ್, RENT. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಂಟ್, that is outstanding in the last year. See, this is the balance sheet of last year.
See, in this year we paid the rent of rupees 2400. Now rent 2400 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, but in last year 200 was due. 200 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. If so, 200 relating to which year? 200 relating to last year. Yes, therefore less outstanding for last year 200, then it is 2200. Okay, so adjustment ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. And further in adjustment side it is said that second adjustment, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹುಡುಕಿ RENT ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ RENT. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಆನ್ 31st March 2014 exactly stated that this is current year. Okay, so current year ಈ ವರ್ಷದ್ದು 300 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ CY, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 300 ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. So rent total 2500. Okay, 2500 is the current year rent, whether it is paid or not. Printing a recurring to printing that is a revenue item. Printing expense regularly required to pay 1200, no adjustment. Adjustment unta nodkolbeku. Okay, there is no adjustment. And office expense revenue to office expenses revenue 2800. See, office expense, okay, 2800, there is no adjustment, ಅದಕ್ಕೆ adjustment ಇಲ್ಲ. Books revenue or capital? This is capital. Okay, revenue capital. ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಅಂಡ್ ಇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹುಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್, ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹುಲಿಗಳು. ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇನ್ಕಮ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಆಗಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸಚ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಆನ್ ಇಲೀಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂತ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ರೆಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ರೆಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೆಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರೆಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಟು ರೆಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್. ಇನ್ನು ರೆಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನನ್ನ ಹುಲಿ ಇಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ರೆಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ರೆಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಿ ಅಲ್ಲ, ರೆಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಬೈ ರೆಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1000. Okay, so 1000. And finally, by balance carry down means what? This is cash, because receipts and payment account is prepared out of cash book. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಐಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. 3600 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟೇ ಕಾಣಬೇಕು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, 3600. And further refer whether all adjustments are adjusted or not. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ adjustment, each adjustment should be recorded in two places. Once in income and expenditure account, second one in balance sheet. ಎಲ್ಲ adjustment ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ. Outstanding rent 300, yes, adjusted. Subscription receivable for 13-14 400, once it is adjusted, once again in balance sheet. Half of the donation and half of the entrance fees capitalized. We follow the instruction. ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅರ್ಧ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಎಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಸೆಟ್. ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಯ್ತದೆ, ಆಸ್ತಿ ಸಾಯುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಸಾಯುದು, ನಾಟ್ ಆಸ್ತಿ ಸಾಯುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. Depreciation on books. Okay, to depreciation on books. See, depreciation on books, there are two lots. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಲಾಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಗುಂಪು ಬುಕ್ ಇದ್ದು. ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ rupees 14,000 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ದೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆನ್ 14,000 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಸ್ 14,000 ಕಳೆದ ವರ್ಷದ್ದು, ಅದರ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ 12/12 ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1400. ಓಕೆ, ಒನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1400 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 14,000 ದಟ್ ಈಸ್ 10% ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಇಯರ್, ಫುಲ್ ಇಯರ್. ಯಾವಾಗದ್ದು? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. And further, books bought 30th 9 2013, date is given. 1 minute.
ಡೇಟ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ನ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್. If the date is not given, we are blind as far as date on which it is purchased is. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಯರ್. ಯಾವಾಗ ಇಫ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ನಾಲೆಜ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೂಸ್. ಯಾವ ಡೇಟಿನ ನಂತರ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. Though date is given, then necessity of charging depreciation arises because it is certain. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ 30th 9. ಸಿ 30th 9 ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹೋಯ್ತು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಂದದ್ದು. ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಯರ್, ಸಾರಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಇದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಫಾರ್ 6 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಮಂತ್. Therefore, on additional books 10,000, additional books 10,000, ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಫಾರ್ 1/2 ಹಾಫ್ ಇಯರ್. ನೀವು 1/2 ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇರೆ ಬರೀತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 6/12. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಯರ್, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ 500. ಅದು 500 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1900. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ 1900. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ. ಸಿ, ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 8,000 ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 8,000 ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನಾವು 8,000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಫಾರ್ 5% agreement of 5% ರಿಟರ್ನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಲೇಬರಿಗೆ ವೇಜಸ್ ಕೊಡೋದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಫೀಸ್ ಆದರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆದರೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ರಿಟರ್ನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬಡ್ಡಿ. ಸೊ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 8,000 ಮೇಲೆ 5% ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 400 rupees. ಓಕೆ, 400. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಚ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ₹400. ಆ 400 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 8,000 rupees ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ 5%. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದರ್ ಆರ್ 2 types ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಂಡ್ ಹಿಡನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಡನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಿಡನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡದ್ದು. See, according to accrued concept, you studied in last year, somewhat 10 principles of accounting you studied, among which one of the principle is that accrued principle. As far as accrued principle, whether a income received or not, whether a expense paid or not, if it is relating to current year, that is included, isn't it? So that principle we have to follow. ಆ ಮಂತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ₹8,000 ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ₹400 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಮಗೆ ಅದು ₹400 ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ತರ್ತದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಬಸ್ ಬರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿತೀರಿ, ಡ್ರೈವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿತೀರಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ ನಂತರ ಅವ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರೇನು ನಾನೇನು ಮೊದಲು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಬಸ್ ಬರುವಾಗ ಹೀಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ತೋರಿಸುವುದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್? ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಬೇರ್ ದ ಫೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದರ ದರವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ತಿಂಡಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹಿಡನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಅವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ₹8,000 ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ತರುತ್ತೆ ಜೈ ಇನ್ಕಮ್ ಬೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಕಮ್. ಸಿ, ಅವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ₹8,000 by interest. Our investment of ₹8,000
brings the interest of 5%. Okay, 5%. 8,000 upon 5% or 5% upon 8,000 means that is 400 rupees. 400 rupees. Okay, so such an interest we have to record. Adannu record ಮಾಡಲೇಬೇಕು, which is implied agreement. I mean implied adjustment. ಅದು implied adjustment. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 2 3 4. Okay, so that is the conclusion. That is the point. I think you understood. Okay, so interest on investment. Further, whether that interest received in the form of cash? No, it is not received. ಅದು ನಮಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರೀ. ರಿಸೀವ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ರಿಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. Therefore, once again, it is shown in balance sheet. ಆ 400 interest ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, such an 400 interest shown in balance sheet. It is because we have the right to receive rupees 400. 400 ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ. Yes, okay, these are the various entries. Okay, these are the various entries here in the case of income and expenditure account. Now balance. What is the procedure of balancing an account? ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ದೂರದಿಂದ ಹೀಗೆ ನೋಡಬೇಕು. and we have to analyze in which side total more. Okay, in which side total is more? in credit side total is more, I think. ಆಯ್ತಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು ನೋಡಿ. here 9,800 is there. Okay, a big amount is there. So credit side total 14,800, isn't it? 14,800 credit side total. Okay, 14,800. See here also it is 14,800 total. See, 14,000 credit side total more means in this problem income is there. So income ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ kg. Okay, yes, good. So income ಇದೆ. So our income is balance sheet, ಆ difference amount 5,400. Is it 5,400? Check 5,400. Normally accountancy lecturers are poor in calculation. It is because in the class what happen is, though there are 70 or 80 students in the class, one or other student used to supply the answer immediately, and being some confidence over the student, lecturer blindly used to record such an amount. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಸ್ಟ್ರನ್ನು ದಡ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಓಕೆ, 5,400. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿತು, ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೆಸರಿಡ್ತದಲ್ವಾ, ಇನ್ನು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್. ಏನು ಎಕ್ಸೆಸ್? ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ? ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಹೆಸರು ಟು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. To excess of income over expenditure. Excess of income over expenditure, or also called as a surplus. Okay, surplus, ಉಳಿಕೆ. Profit ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. Okay, it is not profit because our chapter is not for profit organization. ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. Okay, ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು like hospital, school or colleges, or it may be libraries, or it may be religious club, or it may be sports club, etc., not earning any profit. That is surplus, that's all. ಉಳಿದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, 5,400 ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ their maintenance 5,400 to excess of income over expenditure. Yes, we completed income and expenditure account. Now balance sheet. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು? ಹುಲಿಗಳು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಹುಲಿಗಳು? ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್. ಎಸ್, ಡ್ರಾ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಸೆಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಯಾಕೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಎಸ್, ಗುಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮರಿ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಎದುರು ನಿಲ್ತದೆ ಯಜಮಾನ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನೇ ತೆಗಿತೇವೆ. ಎಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್. ನಾನು ಆಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. 3,600. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ 3,600. ಕ್ಯಾಶ್ 3,600 is the first item. Next, balance sheet not relating to a particular year. Balance sheet ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದಲ್ಲ. Balance sheet links past
present and future of the business. What is that? Balance sheet links ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು ರೀ, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ್ದು. ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಟ್? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್, therefore ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಏನು ಗ್ರೌಂಡಿನ ಕೊನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೇನು? ನೋ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಟ್ ಇನ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. therefore books asset. ಓಕೆ, ಬುಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬುಕ್ಸ್ 14,000. ಓಕೆ, 14,000. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 14,000 ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. Okay, plus purchase, common sense, plus purchase. How much purchase? See, present year. Okay, I mean current year 10,000. Okay, 10,000 purchase. ಆಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 24,000 ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ is there, no? ಬಟ್ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ಬುಕ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? See, it is here. See, depreciation on book 1,400, 500, 1,900. Okay, 1,900. 1,900 is the depreciation. So 22,100. 22,100 is unexpired cost. ಓಕೆ, ಸಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾಯುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಸತ್ತ ಬೆಲೆ. 1,900 ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ 22,100 ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಓಕೆ, 22,000 ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಿ, investment of rupees 8,000. Investment of rupees 8,000. Investment of, see here, investment of rupees 8,000. See, its interest is due. ಅದರ ಬಡ್ಡಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. How much interest? See here, interest. See, 400 is interest. Such an interest recorded in asset side, but it is not added to investment. ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐಟಮ್, ವ್ಯಾರ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಐಟಮ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ರೆವೆನ್ಯೂವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಚರಂಡಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ಸನ್ನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹೊರತು ಬೈಸಿಕಲನ್ನು ಕಟ್ಟುದೇನು, ಸೈಕಲನ್ನು ಕಟ್ಟುದ? ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲ್, ಬೈಕನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದೇನು? ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟುದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸಪರೇಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬರಿಬೇಕು. ಈಗಲೇ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 400. See this 400. Why it is asset? Because we not received, we have the right to receive. ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫರ್ನಿಚರ್, ಮಿಷನರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈವನ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಸೆಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ 400 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ is there any new asset? Rent alla, printing, office expense, books bought, that is recorded, refreshment, that is balance. Okay, good. Now let us write liability. Liability starts from capital fund. Okay, liability starts from capital fund, that is opening balance. Okay, opening balance. See how much opening balance? Refer in old balance sheet. Capital fund is 23,800. That is the opening balance. 23,800. There is a opening balance. 23,800. That is the opening balance. ಪ್ಲಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್. ಪ್ಲಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಎಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಡೊನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೊನೇಷನ್. ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಡೊನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಫ್ ಆಫ್ ದ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್. ಸೊ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ rupees 4,000, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ 2,000.
okay, donation, plus entrance fees, suppose it is to be capitalized, suppose it is capitalized, entrance fees, yes, see here entrance fees is there, so entrance fees of rupees 2000, entrance fees, out of 2000 half, that is a 1000, entrance fees 1000, plus life membership fees, plus life membership fees, life membership fees is not given in this problem, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಓಕೆ, ಇದ್ರೆ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಲೈಫ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಫೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆಗಾಸಿಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಲೆಗಾಸಿಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಲೆಗಾಸಿಸ್? ಮೃತ್ಯು ದತ್ತಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಸಿ legacies means a huge amount of property or donation received under the will on the death of the donor. ಒಬ್ಬ ದಾನಿ ತಾನು ಸಾಯುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಲ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೆಗಾಸಿಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲುಂಟು, ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಡ್ಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ 23, 24, 25, 26, 20, sorry, one more item is there, excess of income over expenditure. One more item is there, this one, surplus, excess of income over expenditure. If there is a deficit, minus. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ, ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಂದರೆ, ಕೊರತೆ, ಓಕೆ, ಬಂದರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ 5400. So plus excess of income over expenditure, that is 5400. Okay, 5400. So 32200. 32200. 32200, isn't it? Add ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, add ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Okay, 32200 it's a total. Yes, okay. Next, whether all adjustments are adjusted or not. ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಆಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸಿ ಒನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿತ್ತು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ, ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರಿಸಿಟ್, ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್. ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ರೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ 2000 ಅನ್ನು ರೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪಡೆದದ್ದು, ವೆದರ್ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯಟ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇಮ್ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಎಸ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ರೈಟ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ rupees 2000, one. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ rupees 2000. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಒನ್. ಅಂಡ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಂಟ್? ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ನಾಟ್ ಪೇಡ್ ಇಟ್. It is due to pay. It is our obligation. It is our liability. It is our duty to pay. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, therefore it is a liability. So outstanding rent, rupees 300. Outstanding rent 300. Subscriptions receivable for 13-14, receivable, current year subscription we able to receive, we have the power to receive because our member not paid. So asset means not only properties or things possessed by the business, even right of value. ಆ 400 ರೂಪಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ, therefore that is asset. Okay, outstanding subscription, asset. Outstanding subscription of rupees 400 relating to current year, ಈ ವರ್ಷದ್ದು ನಮಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. And half of the donation and half of the entrance fees capitalize. We follow the instruction. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಬುಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ adjusted. Students have the memory of one implied adjustment. Implied adjustment ಯಾವುದು?
ಇದರ ಮೇಲಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸಚ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 400. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್. Okay, so these are the various items. Now total 34,500, I think 34,500, 34,500, 34,500. It's a total. Okay, have understood? I hope that you understood the problem. Okay, anyhow, this is the profit of a non-profit organization which is existing. If it is existing, there are three parts in the problem. One, old balance sheet, receipts and payment account, adjustment, out of which we are required to prepare income and expenditure account and balance sheet. Okay, in income and expenditure account only revenue items are recorded. Here capital items are recorded. Yes, okay, we reached the end of this session. Students, in this eve of COVID-19, take your own care and thereby stay at home, manelleri, assist parent in their homeworks, and thanks for your commitment towards the study and thereby watching this video. We, the staff, voluntarily with our own interest taking such an video so as to assist you and thereby keep a contact with our students and our college and for your education. Okay, and special thanks to my colleague for the purpose of shooting this video, Suprit sir from biology department. Thank you one and all.